الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira, amma ba'd.
Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di kelas ekstra kita ya. Alhamdulillah, pada pagi ini sudah ada 57 peserta yang mengikuti kelas kita pada pagi ini ya. Okey, kita tengok dulu di ruangan komen ada siapa sahaja, tapi tak boleh saya sebut satu persatu. Baik, ada Puan Halimah Awang ya, Puan Zakiyah Nur, Puan Rahaini Yaakob, Puan Suwaibah Subari. Kemudian ada Puan Cherokia. Setelah itu ada Puan Juziah Jamil, Puan Fauziah Salim, Puan Syarifah. Okey, dan yang lain-lain tak boleh saya sebutkan satu persatu ya. Okey, baik. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti kelas kita pada pagi hari ini, sila tuliskan dulu di ruangan komen bagaimana keadaan kelas kita pagi ini, cantik ke tak cantik, tulis dulu. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan, dari Seremban ke, Pahang ke, Johor ke, Temerloh ke, pastikan dulu. Dari Penang, silakan tuan-tuan. Tuliskan dulu ya. Pastikan yang paling penting suara jelas ke tidak ya, kemudian gambarnya terang ke tak terang. Okey. Jelas cantik ya? Okey, ada yang dari Terengganu. Okey, baik. Puan Ni Azizah dari Terengganu. Baik. Kemudian Puan Nur Hawa dari Johor. Okey. Baik, Kota Baru ada juga. Okey. Singapura ada juga ya? Ada Singapura juga. Baik tuan-tuan, kalau semuanya jelas, kalau semuanya cantik, kalau semuanya okey, mari kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan pada pagi hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat, tiada kurang apapun ya. Dan semoga kelas kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dari awal hingga akhir kelas diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan. Okey, jadi saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Okey, selamat datang, selamat bergabung di dalam kelas ekstra kita pada pagi hari ini. Pagi ini tajuknya agak lain sikit ni. Tajuknya insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan Al-Asma'ul Khamsah. Ya, Asma'ul Khamsah insya-Allah kita akan bincang pagi ini. Semalam kita bincang isim musanna. Pagi ini Asma'ul Khamsah pula. Okey, tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Bersemangat ke tidak nih pagi ini? Pastikan dulu, silakan. Tuliskan, jangan malu-malu tuan-tuan. Ini kelas tuan-tuan nih. Okey, silakan. Bersemangat ke tidak nih? Okey, semangat ya insya-Allah ya. Okey, kita tengok. Okey, bersemangat. Bersemangat ya. Terbaik, luar biasa. Ahsantum. Okey. Okey, kita terus masuk perbincangan kita pada pagi hari ini tuan-tuan ya. InsyaAllah kita bincang Asma'ul Khamsah pula. Okey, Asma'ul Khamsah. Asma'ul Khamsah. Ya, Asma'ul Khamsah.
Oke, atau kalau tulisan bahasa Arabnya macam ni, al-asma, ya, al-asma al-khamsah. Kalau tulisan bahasa Arabnya macam ni. Oke, ya. Asma al-khamsah. Nah, fokus. Perhati betul-betul, tuan-tuan. Oke, fokus ya. Tengok betul-betul nih. Nah, sebenarnya Asmaul Khamsah nih, tuan-tuan, kita bercerita tentang perkataan isim. Jadi al-asma itu maknanya isim lah. Ya, isim. Cuma ini bentuk jamak daripada isim. Isim tu jamaknya al-asma. Jamak daripada isim tu asma. Okey, boleh tuan-tuan ya? Nah, al-khamsah, apa maksud khamsah, tuan-tuan? Khamsah tu lima, yang lima. Khamsah tu lima. Jadi pada pagi hari ini yang kita bincang ialah Asmaul Khamsah. Apa maksud Asmaul Khamsah tu? Isim yang lima. Jadi ada dalam bahasa Arab, perkataan isim itu dia lima, dikumpulkan dalam satu geng, tuan-tuan, ya, membentuk satu tajuk. Nah, itulah disebut dengan Asmaul Khamsah. Jadi kita bincang tentang lima isim ni sahaja. Okey, boleh tuan-tuan ya? Nah, apa sahaja isim yang termasuk Asmaul Khamsah ni? Pertama ada abun. Abun. Okey, abun. Saya tuliskan dulu. Yang kedua ada akhun. Akhun. Yang ketiga ada hamun. Hamun. Kemudian yang keempat ada fu. Yang kelima ada zu. Inilah lima dia. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Nah, apa maksud abun? Abun tu maksudnya ayah lah. Bapa lah. Bapa. Akhun saudara. Saudara lelaki. Hamun itu uncle, paman. Okey. Uncle, paman. Okey. Kemudian fu itu mulut. Zu kepunyaan. Yang punya. Zu yang punya. Okey, yang punya. Okey, boleh tuan-tuan ya? Nah, inilah dia Asmaul Khamsah tu perkataannya. Tak ada selain daripada ini. Okey, ya, boleh tuan-tuan ya? Setakat ini tulis dulu di ruangan komen, nampak ke tidak? Itu dulu. Jangan faham dulu, nampak ke tidak itu dulu. Sebab saya belum masuk lagi kaedah bahasa Arabnya. Jadi inilah Asmaul Khamsah tu, isim yang lima. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Okey, nampak yang lima tu ya? Nampak yang lima tu, tuan-tuan? Okey, dah. Sekarang. Okey, dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting Asmaul Khamsah ni. Sekarang tuan-tuan dengar betul-betul. Okey. 5 perkataan isim ini semua kan isim ni. Abun, akhun, hamun, fuzu, ini semua isim. Jangan sebut fa'il, jangan sebut haraf, ini isim. Okey? Bila 5 perkataan ini disebut dengan Asmaul Khamsah. Jadi ini belum disebut Asmaul Khamsah lagi ni. Nah, bila dia disebut Asmaul Khamsah, apabila dia bersandar, wajib dia bersandar dengan isim lain. Dengan isim yang lain. Boleh tuan-tuan ya? Okey. Jadi saya ulang sekali lagi. 5 perkataan isim ini, bila dia dikatakan Asmaul Khamsah, bila dia sah disebut Asmaul Khamsah, apabila dia bersandar dengan isim yang lain. Contoh, abun. Abun.
Abun ini kalau dia bila disebut asmaul khamsah kalau bersandar dengan perkataan yang lain. Contoh, abuka. Abuka. Apa maksud abuka? Ayah atau bapa, ka engkau. Ayah engkau lah maksudnya. Inilah baru asmaul khamsah. Itu dia. Barulah abu tu layak disebut asmaul khamsah kalau bersandar dengan isim yang lain. Mana isim yang lainnya tuan-tuan? Tulis di ruangan komen silakan. Memang perbincangan pagi ini agak sedikit berat nih. Cuma dia ada dalam Al-Quran. Okey. Mana perkataan isim yang lainnya? Ka tu lah. Ka tu kan isim dhamir tu, engkau. Okey ya. Jadi abuka inilah dia asmaul khamsah. Okey, boleh? Okey tuan-tuan. Okey, terbaik, luar biasa. Nampak insya-Allah ya? Okey, itu contoh kita guna perkataan abu. Kita gunakan perkataan abun, ayah. Okey, sekarang kita ambil contoh ahu. Ahu misalnya kita nak buat ahuhu. Ahuhu. Ahuhu, apa maksud ahuhu? Ahu saudara. Saudara lelaki. Hu-nya. Ahuhu, saudara lelakinya. Okay. Boleh tuan-tuan ya? Nah, inilah baru disebut asmaul khamsah. Apabila perkataan yang 5 tadi, abu, ahu, hamu, fuzu, bersandar dengan isim yang lain. Mana isim yang lainnya? Ahu ini ahu. Isim yang lainnya mana? Ini hu ni. Okay. Boleh? Boleh tuan-tuan ya? Tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini faham ke tidak? Jadi ada syaratnya. Bila dia disebut sebagai asmaul khamsah tu, 5 perkataan yang tadi wajib, bukan sunnah tapi wajib. Wajib bersandar dengan isim yang lain. Okey, faham? Boleh tuan-tuan? Boleh insya-Allah ya? Okey, faham? Jelas? Okey, terbaik, luar biasa. Ahsantum, ahsantum. Ada ke Ustaz asmaul khamsah dalam ayat Al-Quran? Ada. Tapi tak berapa banyak, tapi ada. Okey, boleh ya? Okey tuan-tuan? Jelas? Okey, nah sekarang okey, kita ambil perkataan abun sahaja ya untuk lebih ringkasnya. Baik. Nah, tuan-tuan, asmaul khamsah ini tuan-tuan ada 3 bentuk. Asmaul khamsah dalam penulisannya dia ada 3 bentuk. Okey, contoh yang kita ambil tadi, kita ambil misalnya perkataannya okey, Abu Bakar lah. Abu Bakar. Abu Bakar tu kan dia terdiri dari apa namanya? Abu dan Bakar. Abu Bakrin. Abu Bakar. Okey, fokus tuan-tuan. Ini asmaul khamsah kan? Ini asmaul khamsah. Kenapa? Sebab ada Abu, kemudian dia bersandar dengan Bakrin. Ada perkataan yang lainnya. Boleh tuan-tuan? Nah, ternyata rupa-rupanya asmaul khamsah ni dalam penulisannya dia ada 3 bentuk. Ada Abu Bakrin, ada Aba Bakrin, Aba Bakrin, ada Abi Bakrin. Itu dia.
Tonton tengok. Satu, yang pertama Abu Bakrin. Nombor dua Aba Bakrin. Yang ketiga Abi Bakrin. Ini semua Asmaul Khamsah. Okey. Lalu di mana perbezaan antara ketiga ini? Tuan-tuan nampak tak perbezaannya? Jelaskan bezanya. Yang pertama, dia guna waw tu, Abu Bakrin. Guna waw. Nombor dua, dia guna alif, Aba Bakrin. Makanya dia dibaca baris atas, Aba Bakrin. Nombor tiga, dia guna ya, Abi Bakrin. Sama, ini Abu Bakar ni semuanya. Cuma bentuknya beza. Cuba tulis dulu di ruangan komen. Tuan-tuan nampak ke tidak bezanya ni? Tulis dulu silakan. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Nampak ke tidak bezanya? Nampak ke tidak bezanya? Tu dia. Nampak? Nampak tuan-tuan? Nampak. Tuan-tuan tengok ni. Sini dia, Abu. Ni dia bezanya. Abu pertama. Kedua, Aba. Guna alif dia. Aba. Yang ketiga, Abi. Bakrin sama-sama baris bawah hujung. Okey? Boleh tuan-tuannya nampak ya? Nah, lalu kenapa ada perbezaan begini? Ada Abu Bakar, ada Aba Bakar, ada Abi Bakar. Ya sama, ini ialah perkara baris. Ini bahasa Arab tu perkara baris, tuan-tuan. Apalagi kita belajar gramatikal. Abu Bakrin itu bermakna dia baris depan. Asmaul Khamsahnya baris depan. Okey? Aba Bakrin itu bermakna Asmaul Khamsahnya baris atas. Guna alif ni. Aba baris atas. Aba Bakrin. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Agak-agaknya Abi Bakrin ini tuan-tuan, dia Asmaul Khamsah dalam keadaan berbaris apa? Tuliskan. Sila. Silakan. Tulis, silakan tuan-tuan, tulis. Silakan. Baris apa nih kira-kira? Terbaik, luar biasa, mantap. Ini baris bawah. Tak saya bagi tahu tuan-tuan boleh. Sebab kita sudah ada rasa-rasa kan, Abi itu baris bawah lah kira-kira. Okay. Jadi tuan-tuan, pesan saya apa? Jangan terkejut nanti jumpa Aba Bakrin. Ada ke Aba Bakrin? Bukannya Abu Bakar namanya Ustaz. Ini Asmaul Khamsah, boleh berubah macam ni. Sesuai dengan baris dia. Nah, jadi kalau kita jumpa Aba Bakrin, maknanya dia baris atas. Abi Bakrin baris bawah. Abu Bakrin baris depan. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Okey. Tulis di ruangan komen setakat ini jelas ke tidak? Sila. Ini masalah tasrif lughawi Ustaz. Oh bukan tuan. Bukan Tuan Anwar. Ini bukan tasrif lughawi Tuan Anwar. Kalau tasrif lughawi itu sorof. Nah, ini memang perubahan pada Asmaul Khamsah. Sama dengan isim mufrad. Isim mufrad itu kitabun, kitaban, kitabin. Nah, kalau Asmaul Khamsah, Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Begitu Tuan Anwar. Jadi bukan tasrif lughawi ini. Ini memang perubahan baris pada Asmaul Khamsah. Okey. Boleh tuan-tuan ya? Jelas insyaAllah ya? Okey. Wadih, terbaik. Ahsantum, ahsantum, ahsantum. Nah, sekarang. Okey. Kita buat Asmaul Khamsah ya. Kita nak buat Asmaul Khamsah. Misalnya kita buat perkataan misalnya tuan-tuan. Okey. Kita ambil perkataan Abu. Misalnya Abu, kita gabungkan dengan perkataan misalnya ialah Hasan, atau Abu Muhammad. Abu Muhammad. Abu Muhammad. Okey, boleh tuan-tuan ya? Abu Muhammad. Satu Abu, satu Muhammad.
Ayah Muhammad lah maksudnya. Okey. Nah, sekarang saya nak tuan-tuan tulis dulu di ruangan komen. Bagaimana Asmaul Khamsah Abu Muhammad ini dalam keadaan berbaris depan? Macam mana kira-kira tulisannya? Cuba dulu. Abu ayah, Muhammad, ya Muhammad lah nama orang. Cuba dulu tuliskan. Kita nak buat Asmaul Khamsah dalam keadaan baris depan ni, Abu Muhammad ni, macam mana jadinya? Okey, perkataan yang kedua baris bawah. Perkataan yang kedua baris bawah. Silakan. Perkataan yang kedua baris bawah ya. Perkataan yang kedua baris bawah. Okey, perkataan yang kedua baris bawah. Jadinya apa? Kita wajib menulis Abu, wajib ditambahkan waw. Wajib tambahkan waw. Abu Muhammadin. Abu Muhammadin. Ini dalam keadaan berbaris depan. Mantap, luar biasa, terbaik tuan-tuan. Ini dalam keadaan berbaris depan. Okey, cuba tulis dalam keadaan berbaris atas tuan-tuan, silakan, dipersilakan. Kalau ini dalam keadaan baris depan. Kalau dalam keadaan berbaris atas, macam mana bentuknya? Tulis. Perkataan yang kedua tetap baris bawah. Tak boleh berubah-berubah. Kalau dia tak mabni, tetap baris bawah. Sila, tuliskan. Dalam keadaan baris atas. Dalam keadaan baris atas. Salah, tak ada masalah. Yang penting jawab dulu. Okey, ada yang jawab Abu Muhammadan, Ustaz. Ada yang jawab Aba Muhammadan. Nah, macam ni tuan-tuan. Kalau dia dalam keadaan baris atas, yang berubah itu perkataan yang pertama. Yang di sini berubah. Yang nombor 2 tetap. Nombor 2 tetap. Jadi, kalau dia baris atas, jadinya macam ni. Aba Muhammadin. Sama dengan Abu Bakar tadi. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Yang berubah mana? Yang pangkal. Abu, Aba, Abi. Amat begitu juga. Kalau baris depan Abu Muhammadin. Kalau baris atas Aba Muhammad. Ini baris atas. Jangan Aba Muhammadan. Perkataan yang kedua tak akan berubah. Macam tu saja. Okey. Boleh ya? Okey, setakat ini tulis dulu di ruangan komen. Dah jelas ke belum? Ada yang tanya, Ustaz, kenapa perkataan yang keduanya tak boleh berubah? Nah, dalam kaedah bahasa Arab, perkataan yang kedua ini kan jadi mudhaf ilaih. Maka dia wajib baris bawah. Begitu. Yang pertama ni berubah. Jelas ya? Itu dalam bahasa Arabnya dia jadi mudhaf ilaih. Maka dia wajib baris bawah. Okey. Jadi yang berubah yang mana tuan-tuan? Yang pertama. Hujung tak boleh rubah-rubah. Hujung tetap baris bawah. Kalau dia tak mabni, dia baris bawah. Okey? Boleh ya? Nah, itu kalau baris atas. Aba Muhammad. Nah, sekarang. Macam mana kalau dia baris bawah? Tulis. Macam mana Asmaul Khamsah ini dalam keadaan berbaris bawah, tuan-tuan? Tulis silakan. Pagi ini matlamat saya, tuan-tuan nampak bentuk-bentuk Asmaul Khamsah tu. Itu matlamat saya pagi. Tuan-tuan dah nampak, dah pandai buat, itu alhamdulillah, terbaik, luar biasa. Puan Hasna Rahmat, perkataan yang kedua jangan robah-robah. Puan Hasna Rahmat, perkataan yang kedua jangan robah-robah. Perkataan yang kedua hujungnya tetap baris bawah. Tu dia. Jadi
Abi, kalau dia baris bawah, dia guna ya. Abi Muhammadi. Okey, baris bawah. Perkataan yang kedua, jangan robah-robah. Yang pertama saja, Abu, Aba, Abi. Okey. Boleh tuan-tuan ya? Okey ya? Okey, dah. Tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Ustaz, terjemahannya sama ke Ustaz? Sama terjemahannya tuan-tuan. Tak berubah sedikit pun. Abu Muhammad, ayah Muhammad. Aba Muhammad, ayah Muhammad juga. Abi Muhammad, ayah Muhammad juga. Cuma bezanya, ini dalam keadaan baris depan. Ini dalam keadaan baris atas. Ini dalam keadaan baris bawah. Itu saja. Okey. Nah, kenapa dia baris depan? Tentu kita tengok dalam ayat. Kenapa dia baris atas? Tentu kita tengok sebabnya dalam ayat nanti. Okey. Begitu ya? Boleh? Okey. Terbaik, luar biasa. Mantap. Okey. Boleh? Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Okey. Nah, kita nak satu lagi ya. Kita nak satu contoh lagi. Zu. Kita guna yang zu pula. Okay, sekarang saya buat perkataan yang menggunakan zu baris depan. Zu misalnya Zul Ikram. Zul Ikram. Okey. Zul Jalal lah. Zul Jalal. Zul Jalali. Yang mempunyai. Zu yang punya. Al-Jalal kemuliaan. Zul Jalali. Itu dia. Yang memiliki kemuliaan. Kemuliaan. Yang punya kemuliaan. Zul Jalali. Okey. Mana perkataan yang pertamanya tuan-tuan? Zu. Okey, perkataan yang pertamanya zu. Sekejap. Perkataan yang keduanya Al-Jalali. Nampak ya? Jadi ada zu Al-Jalali. Ini Asmaul Khamsah ni. Dan ini baris depan. Okey. Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen. Kalau dia baris atas macam mana? Ini baris depan nih, Zul Jalali. Kalau baris atas macam mana tuan-tuan? Silakan. Tinggal robah saja waw tu jadi alif. Terbaik, luar biasa. Ahsantum, mantap. Ya begitu caranya tuan-tuan. Kalau dia baris atas, Zal Jalali. Zal Jalali. Sama, yang mempunyai kemuliaan. Yang punya kemuliaan. Zal Jalali. Ini baris baris atas. Okey. Terakhir, baris bawahnya. Supaya tuan-tuan terbiasa dengan bentuk-bentuk Asmaul Khamsah. Silakan. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Silakan. Tulis di ruangan komen. Sila. Baris bawah macam mana? Baris bawah macam mana? Baris bawah. Ya, Zil Jalali. Kita guna ya. Zil Jalali. Luar biasa. Terbaik. Mantap. Ahsantum. Hebat. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, dah tulis di ruangan komen. Dah clear ke belum? Silakan. Zul Jalali baris depan. Zal Jalali baris atas. Zil Jalali baris bawah. Luar biasa bahasa Arab kan tuan-tuan. Banyak bentuk-bentuk. Sangat-sangat unik.
Sangat-sangat unik, insya-Allah. Okey. Boleh? Clear tuan-tuan? Clear ya? Okey, terbaik, mantap, ahsantum, luar biasa. Boleh? Kita masuk contoh boleh? Okey. Nah, sekarang saya bagi contoh ayat sederhana dulu sebelum kita masuk ayat Al-Quran. Misalnya, Ja'a Abu Talibin. Ja'a Abu Talibin. Ja'a Abu Talibin. Okay. Ja'a telah tiba. Telah datang. Telah tiba. Okey. Abu Talib. Ya Abu Talib. Abu Talib. Nah, cuma Abu Talib ini dia asmaul khamsah lah. Sebab ada Abu disandarkan dengan isim yang lain. Satu Abu, satu Talibin. Betul tuan-tuan ya? Nah, ini asmaul khamsah. Soalan saya, baris atas, baris bawah, baris depan. Tuliskan. Jawab tuan-tuan. Ustaz, untuk Zal Jalali alif kena ada 2 ke? Ya, Puan Nurul Hawa. Sebab yang satu untuk alif za, yang satu untuk alif lam. Okey. Boleh ya? Okey. Silakan. Baris atas, baris bawah, atau baris depan ni? Okey. Pasti tuan-tuan akan menjawab baris depan. Tanda baris depannya apa tuan-tuan? Tulis. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan, tanda baris depannya apa? Sila. Tanda baris depannya apa? Jawab sila. Sila jawab dulu. Tanda dia baris depan macam mana? Apa tanda baris depannya? Apa tanda baris depannya? Itu dia. Boleh tuan-tuan nak sebut sebab dia guna bu tu, bu boleh juga. Cuma kalau ikut kaedah asal, ya tandanya itu dia guna waw tu lah. Itu kaedah grammatical nahu. Okey? Dia guna waw. Jadi kalau guna waw, ya mestilah sebelumnya baris depan kan? Makanya itu tanda. Boleh, tapi jawapan tuan-tuan betul lah. Abu Talib ni dalam keadaan berbaris baris depan. Atau istilahnya rafa' dia. Okay. Nah, sekarang soalan saya, ini yang penting untuk kita memahami ayat. Kenapa dia baris depan? Dalam ayat dia jadi apa? Tuliskan. Jadi ja'a tu fa'il, telah tiba. Yang telah tiba tu siapa? Ya Abu Talib telah tiba. Maknanya dia jadi apa? Kenapa dia baris depan? Tulis. Sebab dia jadi sebab jadi apa tuan-tuan? Tu dia. Kenapa dia baris depan? Sebab dia jadi fa'il. Sebab dia jadi pelaku. Dalam kaedah bahasa Arab, pelaku dituntut baris depan atau rafa'. Boleh ya? Jadi jelas semuanya tuan-tuan. Kenapa dia mesti baris depan? Dia jadi fa'il, jadi pelaku. Apa tanda baris depannya? Dia guna waw. Kenapa waw jadi tanda dia baris depan? Ya sebab dia asmaul khamsah. Dia bukan isim biasa, bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim, bukan isim musanna, tapi asmaul khamsah. Okey, tulis di ruangan komen. Contoh yang pertama, terang ke tak terang? Jadi kalau kita tahu bahasa Arabnya, maksudnya kaedahnya, insya-Allah seronok tuan-tuan. Insya-Allah. Jadi semuanya dari asalnya itu tahu semua. Kenapa begini, kenapa begitu. Boleh tuan-tuan ya? Terang insya-Allah ya. Mantap, hebat, luar biasa. Nah, contoh yang kedua. Saya bagi contoh yang kedua.
Ini selalu kita baca dalam doa. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kan begitu? Ya Zal Jalali wal Ikram. Wal Ikram saya tak tuliskan. Ya Zal Jalali wal Ikram. Zal Jalali, yang punya kemuliaan. Jalali, kemuliaan. Za, yang punya. Ya, wahai. Ya Zal Jalali wal Ikram. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Zal Jalali baris atas, baris depan atau baris bawah? Jawab ini dulu, sila. Zal Jalali itu kan Asmaul Khamsah. Okey? Sebab ada za bersandar dengan perkataan yang lain. Baris atas, baris bawah atau baris depan? Silakan tuan-tuan. Baris apa? Baris atas. Okey, baris atas. Nah, tanda baris atasnya apa tuan-tuan? Ini ada alif. Ada alif di sini. Bukan waw, bukan ya, tapi alif. Okey? Makanya dia dibaca za, baris atas. Nah, soalan saya, kenapa dia baris atas? Dalam ayat dia jadi apa? Tulis. Kalau yang ikut kelas ini dari awal kelas, insya-Allah tahu jawapannya. Kenapa dia mesti baris atas? Sebab apa? Wahai yang memiliki kemuliaan. Wahai engkau yang punya kemuliaan. Sebab jadi apa? Terbaik. Terbaik. Mantap. Luar biasa. Ini munada nih. Ini munada. Yang kena panggil. Bukan jadi maf'ul. Tak ada fa'il kat sini. Maf'ul mesti ada kalau ada fa'il. Maf'ul tu kan objek. Ini jadi munada nih. Nah, soalannya ialah, ini munada mudhaf atau munada mufrad alam? Munada dua perkataan atau munada satu kata? Tuliskan. Munada mudhaf atau mufrad alam? Mudhaf itu kan dua perkataan loh, atau lebih. Mufrad alam satu kata, kebiasaannya nama orang. Munada apa? Munada mudhaf. Ketentuannya apa munada mudhaf? Kata nombor satu baris atas. Perkataan pertama baris atas. Perkataan yang kedua baris bawah. Inilah dia. Pertamanya baris atas guna za. Za baris, perkataan yang kedua al-jalali baris bawah. Selesai sudah. Nampak sudah tuan-tuan. Kenapa kita berdoa ya Zal Jalali wal Ikram? Bukan ya Zul Jalali, bukan ya Zil Jalali, ya Zal Jalali wal Ikram. Nampak? Tulis di ruangan komen. Dah nampak ke belum? Sila. Dah nampak ke belum? Silakan. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah ya. Dah nampak ya? Terbaik. Luar biasa. Ahsantum, ahsantum. Soalan yang terakhir sebelum kita masuk ayat Al-Quran. Ini biasanya kita jumpai di hadis Nabi SAW. Banyak dalam hadis-hadis tuan-tuan. Halo, cek. Okey. Cek. Okey.
Cek. Masih ada tuan-tuan masih mengikuti kelas? Tulis di ruangan komen, silakan. Halo. Waduh, ya. Saya ada error sedikit nih. Oke, sekejap. Ada tuan-tuan masih ikut kelas? Masih ya? Masih ya? Oke, baik-baik. Maaf tuan-tuan ya, sekejap. Ada sedikit teknikal nih, sedikit ya. Saya settlekan dulu sekejap. Oke, baik. Ini ada sedikit teknikal nanti. Mohon maaf tuan-tuan ya. Ini belum habis lagi. Ini belum habis lagi. Oke, sekejap ya. Oke, terima kasih atas kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya saya sekarang sudah tak nampak. Jadi alhamdulillah lah live kita masih berjalan ya. Oke, baik. Oke. Baik, papan putih nampak ya? Papan putih nampak ya? Oke, baik. Oke, nah sekarang tuan-tuan tengok. Nah, misal contoh ini dalam hadis selalu kita jumpai tuan-tuan. Misalnya An Abi Bakrin. An Abi Bakrin. An Abi Bakrin. Oke, boleh ya? An daripada. Abi Bakrin ya Abu Bakar. Abu Bakar. Oke, Abi Bakrin ini tuan-tuan, ini kan Asmaul Khamsah. Oke, ini Asmaul Khamsah. Oke. Nah, sekarang tuan-tuan jawab di ruangan komen, baris atas, baris bawah atau baris depan, dan kemukakan alasannya kenapa. Kalau dia baris atas, jawab kenapa. Kalau dia baris bawah, jawab kenapa baris bawah. Kalau dia baris depan, tulis baris depan dan jawab kenapa baris depan. Sila. Sila tulis. Tulis tuan-tuan, sila. Baris atas, baris bawah atau baris depan dan kemukakan alasan. Baris apa? Okey. Ya, luar biasa, hebat, mantap. Baris apa ni tuan-tuan? Kita akan menjawab semuanya dia baris bawah. Ya, sebab dia ada ya di sini. Lalu kita cari tahu kenapa dia baris bawah. Oh, ada an. An ini termasuk haraf jar. Haraf jar, haraf baris bawah. Makanya isim selepasnya mesti baris bawah atau mesti jar, mesti majrur. Boleh tuan-tuan ya? Dan nampak ya? Nah, kenapa dibaca An Abi Bakrin? Ya sebab itulah. Sebab dia Asmaul Khamsah, bentuk baris bawahnya begini. Okey? Boleh tuan-tuan? Okey, tulis di ruangan komen. Untuk Asmaul Khamsah sudah terang ke belum? Silakan. Sudah terang ke belum? Silakan. Jawab. Silakan tuan-tuan. Sudah terang ke belum? Sila. Sudah terang? Boleh ya? InsyaAllah ya? Terbaik. Nah, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, ada beberapa yang menggunakan Asmaul Khamsah. Nah, contoh ayatnya, kita tengok dalam surah, dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Boleh tuan-tuan tengok. Nah, dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Baik. Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadin. Alhamdulillah. Makana Muhammadun aba ahadin.
tulis di ruangan komen. Dari ayat ini, yang mana Asmaul Khamsah? Tulis. Sila tuan-tuan. Silakan. Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab. Ayat 40. Dari ayat ini, mana Asmaul Khamsah? Mana yang Asmaul Khamsah? Inilah dia Aba Ahadin tu. Aba, dia bersandar dengan Ahadin. Nampak ya? Nah, kalau saya tanya kepada tuan-tuan dari ayat surah Al-Ahzab ayat 40 ini tuan-tuan, baris atas, baris bawah atau baris depan? Jawab silakan. Silakan. Silakan jawab tuan-tuan, silakan. Baris atas, baris bawah atau baris depan? Baris atas. Ini baris atas. Nah, sekarang soalan saya. Apa sebab dia baris atas? Dalam ayat dia jadi apa? Tuliskan. Yang dah belajar insya-Allah boleh jawab. Silakan tuan-tuan. Kenapa dia baris atas? Kalau tuan-tuan dah belajar kana, insya-Allah tuan-tuan boleh jawab. Kenapa dia baris atas? Kenapa dia baris atas? Ahsantum. Bukan sebab jadi maf'ul. Bukan sebab jadi maf'ul. Di sini ada apa? Ada kana. Kana termasuk kita belajar di kelas asas di kalimah yang istimewa. Ada subjek kana, ada predikat kana. Subjek kana mana? Subjek kana ini. Predikat kana mana? Aba Ahadi. Maka kana subjeknya mesti baris depan. Makanya dibaca kana Muhammadun. Predikat kana mesti baris atas. Predikat kana kan mesti baris atas tuan-tuan. Nah, kerana predikat kana kita Asmaul Khamsah, maka macam inilah bentuk baris atasnya. Aba Ahadin. Yang baris atas tu hanya aba saja. Ahadin jangan ganggu-ganggu. Jangan kacau-kacau. Memang perkataan yang kedua tu tak berubah sampai bila-bila. Memang baris bawah. Okey, boleh ya? Jadi kenapa dia baris atas? Sebab jadi predikat kana. Tulis di ruangan komen, nampak ke tak nampak? Silakan. Seronok tak tuan-tuan kalau kita memahami gramatikal bahasa Arab? Sangat-sangat seronok. Sangat-sangat seronok. Saya suka sangat tuan-tuan mencari tahu kenapa dia baris depannya. Kenapa dibaca Aba Ahadin? Kenapa tak Abu Ahadin? Kenapa tak Abi Ahadin? Itu sangat-sangat seronok tuan-tuan. Okey. Boleh ya? Okey. Sebelum saya tutup kelas, saya nak beri penegasan kepada tuan-tuan. Ini yang paling penting, penegasan supaya tuan-tuan ingat sampai bila-bila. Okey. Asmaul Khamsah, apa tadi kaedahnya tuan-tuan? Dia wajib jadi Asmaul Khamsah apabila bersandar dengan isim yang lain. Bukan fi'il, bukan haraf. Bersandar dengan isim yang lain. Kan macam tu tadi kaedahnya kan? Wajib bersandar dengan isim yang lain. Tapi tak boleh bersandar dengan ya mati yang bermakna aku. Itu tak boleh. Selain bersandar dengan ya mati yang bermakna aku, itu disebut Asmaul Khamsah. Tapi kalau dia bersandar dengan ya mati yang terjemahannya aku, itu tak disebut Asmaul Khamsah. Contoh, Abu. Abu itu kan maknanya ayah. Dan dia termasuk tadi perkataan Asmaul Khamsah. Betul? Betul. Nah, tapi ketika kita buat ayat, kita tambahkan ya mati di hujung, jadilah dia Abi.
makna abi ini ayah aku. Yang ada ya mati bermakna aku di situ, ayah aku. Nah, ini tak boleh disebut asmaul khamsah. Ini bukan asmaul khamsah. Ini isim biasa, isim mufrad. Okey? Ini isim mufrad. Ini bukan asmaul khamsah. Apa sebab dia bukan asmaul khamsah? Sebab dia bersandar kepada ya mati, yang ya mati itu bermakna aku. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Tak boleh. Ini disebut dalam kaedah bahasa Arabnya ya mutakallim. Ya yang bermakna aku. Itu tak boleh jadi asmaul khamsah. Jelas? Boleh ya? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Dah lama ke kelas ni? Baru hari ni saya jumpa. Kelasnya sudah berjalan episod ke berapa ni? Episod ke-6. Setiap hari Isnin dan Selasa pagi. Okey. Nanti tengok di page Facebooknya, boleh puan ya. Okey. Jelas ya? Jadi kalau bermakna ya mati itu bermakna aku, tu tak boleh jadi asmaul khamsah. Okay. Jadi yang kita belajar tadi tuan-tuan, contoh misalnya Abi Bakar. Ini bukan maknanya ayah aku, tapi memang tanda baris bawah. Ini bukan ya bermakna aku ni. Ini memang tanda dia baris bawah. Sementara yang dikecualikan tadi, ya mati yang bermakna aku. Selagi ya mati itu tak bermakna aku, itu tak ada masalah. Okey? Boleh ya? Itu saja tuan-tuan yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan pada pagi hari ini. Kalau tuan-tuan faham apa yang saya sampaikan pagi ini, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Okay. Puan Fajaria, Ustaz, ya yang di dalam asmaul khamsah tu kita panggil apa? Kita panggil saja dia tanda baris bawah. Ya tanda baris bawah. Dia kan tanda baris bawah tu ya mati. Okay. Boleh ya? Okay. Munada alam baris apa Ustaz? Oh, kalau munada mufrad alam baris depan. Munada yang satu perkataan. Okey, baik. Boleh tuan-tuan ya? Jadi kalau an Abi Bakar, Abu Abi Bakar ini bukan ya bermakna aku, cuma ya jadi tanda baris bawah. Okey. Kan terjemahannya Abu Bakar, bukan ayah aku bakar. Boleh ya? Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan dan semoga bermanfaat tajuk Asmaul Khamsah ini untuk tuan-tuan. Jangan risau, dalam Al-Quran dia tak berapa banyak, cuma ada. Dan contoh-contoh yang saya bagi ini ialah perkataan-perkataan yang selalu dijumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga sentiasa istiqomah tuan-tuan belajar bahasa Arab ini ya, insya-Allah. Semoga dimudahkan. Okey, baik. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi hari Isnin minggu hadapan dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور،
وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.